السلام عليكم إخواني أخواتي. في درس اليوم سوف نتطرق لمجموعة من الأخطاء، بعض الأخطاء التي يقوم بها كثيرا المتعلمون للغة الفرنسية. بعض الأخطاء، 5 أخطاء يقومون بها في النطق وفي نطق بعض الكلمات. سوف نبدأ بالخطأ الأول. كلمة بونجور. بونجور، هناك الكثير من التلاميذ يقومون بنطق حرف N، يقولون بونجور بونجور، وهذا الخطأ يتكرر مرارا وتكرارا. هنا كما تشاهدون N لا ينطق، N حرف N لا ينطق. هذه O plus N on c'est on. Bonjour bonjour، c'est pas bonjour. N لا ينطق N، وإنما نقول bonjour bonjour. Ne prononcez pas la lettre N. La lettre N ne doit pas être prononcée. Voici la première erreur avec le mot bonjour. هناك كذلك بعض التلاميذ يقومون بنطق كلمة bonjour، يفرقون ينطقون بون وحدها وينطقون جور وحدها، يقومون بتفريق الكلمة إلى جزئين، بتقسيم الكلمة إلى جزئين. Il y a des élèves qui prononcent le mot bonjour en 2 mots séparés, en deux mots séparés, bon et jour. C'est pas correct. Là, et beaucoup d'autres qui écrivent bonjour séparés dans leur rédaction et expression écrite. هذا الخطأ يتكرر كثيرا في الإنشاء. عندما يطلب منك المعلم أن تكتب إنشاء، التلاميذ يكتبون bonjour يقسمون الكلمة إلى قسمين، يكتبون bon وجور وحدها، bon وحدها وجور وحدها. Donc c'est à éviter. هذا الخطأ ينبغي تفاديه. كلمة bonjour لا ينبغي تفريقها. Il y en a même certains qui écrivent le mot bonjour avec un S. هناك بعض التلاميذ كذلك يكتبون bonjour ويضيفون S في آخر الكلمة، وهذا خطأ فادح كذلك يقومون به في الإنشاء. عندما يكتبون إنشاء أو عندما يطلب منهم المعلم أن يكتبوا إنشاء، يكتبون bonjour ب S. Donc ce sont des erreurs à éviter avec le mot bonjour, dans l'utilisation du mot bonjour. سوف ننتقل الآن إلى الخطأ الثاني الشائع الذي يقوم به الكثير من المتعلمين اللغة الفرنسية. المتقدمين كذلك يقومون ببعض هذه الأخطاء، يقومون بها، لذا ينبغي تفاديها. سوف ننتقل إلى الخطأ الثاني. Je viens de la France. هناك بعض التلاميذ أو بعض المتعلمين يقولون Je viens de la France. أنا من فرنسا. لا يمكن أن نقول بهذه الطريقة de la France. L'article elle ne doit pas exister ici. Je viens de la France, c'est pas correct. C'est pas correct. Je viens de France est correct. L'article là, il faut éviter d'ajouter l'article là dans cette phrase. Je viens de France. Je vais en France. Je viens de France. C'est pas je viens de la France. C'est pas correct. Je vais en France. C'est correct. Je vais au Canada. Je vais au Canada. Je viens de Canada. Je viens de Canada. Je viens de la France. C'est pas correct. Je viens de France. C'est correct. Je vais en France. Je vais en France, c'est correct. Je vais au Canada, c'est correct. Je viens de Canada, c'est correct. هذا هو الخطأ الثاني الذي ينبغي تجنبه عندما تريد أن تقول لصديقك مثلا أنا أتيت من كذا وكذا، أنا أصلي من فرنسا، أنا أصلي من فرنسا، تقول له je viens de France. أنا سأذهب إلى فرنسا، je vais en France. Je vais au Canada. أنا سأذهب إلى كندا. أنا أتيت من كندا. أنا أصلي من كندا. Je viens de Canada.
سوف ننتقل الآن إلى الخطأ الثالث، الخطأ الشائع. هذا خطأ شائع يقوم به كثيرا الأمريكيين الذين يتعلمون اللغة الفرنسية. عندما يأتي أمريكي مثلا ويريد أن يقدم لك صديقه، يقول لك j'introduis mon ami Paul. j'introduis أقدم لك صديقي بول، وهذا خطأ. أصلها لماذا يقولون j'introduis؟ لأن لديهم في اللغة الإنجليزية يقولون I introduce my friend Paul. I introduce. j'introduis خطأ. في اللغة الفرنسية لا نقول j'introduis، وإنما نقول je te présente mon ami Paul، أو je vous présente mon ami Paul. أقدم لك صديقي بول. je te présente، je vous présente mon ami Paul. j'introduis خاطئ، لا تستخدمها، هذا خطأ. surtout les Américains, c'est eux qui commettent le plus cette erreur. الأمريكيون هم كثيرا الذين، ليس فقط الأمريكيون، هناك بعض المتعلمين يقومون بهذا الخطأ. Ils commettent cette erreur, le plus cette erreur, parce qu'ils utilisent ce verbe et introduce quand ils veulent présenter quelqu'un. أما عندما تريد أن تقدم نفسك لشخص ما تقول له je me présente، أقدم لك نفسي. je me présente je m'appelle Noémie. أنا اسمي نويمي. je suis française، أنا فرنسية، أنا أصلي من فرنسا. je me présente، je m'appelle Noémie، je suis française. j'introduis mon ami Paul، هذا عبارة خاطئة، لا تستخدم هذه العبارة introduire. سوف تستخدم je vous présente أو je te présente mon ami Paul. سوف ننتقل الآن إلى الخطأ الرابع، خطأ شائع كذلك. je suis tard. هذا العبارة خاطئة، لا نقول je suis tard، أنا متأخر، أنا لقد تأخرت. لا نقول je suis tard، نقول je suis en retard، أنا تأخرت. je suis tard خاطئة. في الإنجليزية نقول I am late. الإنجليزيون أو الأمريكيون الذين يتعلمون اللغة الفرنسية لأول مرة هم الذين يرتكبون هذا الخطأ. I am late في اللغة الإنجليزية صحيحة، يمكنك أن تقول أنا I am late، لقد تأخرت، ولكن في اللغة الفرنسية تقول je suis en retard. je suis tard، cette expression n'existe pas en français. Cette expression n'existe pas en français. je suis en retard. En anglais, on peut le dire I am late, mais en français, on dit je suis en retard. سوف ننتقل الآن إلى الخطأ الخامس والأخير. Pourquoi vous étudiez le français؟ قد يسألك أستاذك أو معلمك ويقول لك باللغة الفرنسية لماذا تدرس اللغة الفرنسية، أو لماذا تتعلم اللغة الفرنسية؟ Pourquoi vous étudiez le français؟ لماذا تتعلم اللغة الفرنسية؟ وتقول له j'étudie le français parce que كذا وكذا. الكثير من المتعلمين يجيبون بهذه الطريقة، يستخدمون le verbe étudier بهذه الطريقة، يقولون j'étude. هذا خطأ. j'étude لا نقول j'étude، نقول j'étudie. IE à la fin. IE. Le verbe étudier, il ne faut pas omettre la lettre I. J'étudie le français parce que j'aime cette langue. J'étudie le français parce que j'aime cette langue. Par exemple, j'étude هذا خطأ، لا نقول j'étude خاطئ. ينبغي تفادي هذا الخطأ. هذا خطأ شائع يقوم به الكثير من المتعلمين. J'étudie le français parce que j'aime la langue de Molière, parce que j'aime cette langue. إذا سألك الأستاذ وقال لك pourquoi vous étudiez le français، ينبغي عليك أن تجيبه بهذه الطريقة. j'étudie
j'étudie le français parce que j'aime cette langue. لا تقل له j'étude خاطئ. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إذا أعجبكم هذا الدرس فلا تنسوا أن تشتركوا في القناة وأن تتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ملاحظاتكم وأي شيء يتعلق بهذا الدرس. هل تقومون بمثل هذه الأخطاء؟ إذا كنتم تقومون بمثل هذه الأخطاء فيمكنك أن تترك تعليق أسفل الفيديو وتقول الخطأ الذي كنت ترتكبه كثيرا في القسم أو عندما تتحدث مع الفرنسيين إلى غير ذلك. شكرا وإلى درس لاحق.